गुरु पातशाह दी अपार बख्शिश कृपा रहमत हुई है, जो साडे पूर्वले कर्म जागे हैं, सत संगत का लाहा प्राप्त कर रहे हैं। हुण साडे सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले आप जी ने सरबत संगत जाणू हो काफ़ी समय तो उड़ीक सी महापुरखों की पहुँच चुके हैं, हाजरियां भरनगे। मैं बाहर बेनती कर देवां कि जिन्नी भी संगत है कि आपां गुरु घर इस स्थान ते गुरु की बाणी जस सुनने वास्ते पहुँचे हुए हाँ, गुरु की संगत की सेवा वास्ते पहुँचे हुए हाँ। सारी संगत नूं बेनती है कि जल पानी छक करके धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की झूरी अंदर आकर के बिराजो अते जिस प्राप्ति वास्ते नाम की प्राप्ति गुरु नानक देव महाराज के घर की गल श्रवण करने वास्ते आए हाँ। जो गुण असी ग्रहण करने हैं, क्योंकि दूसर होए तो सोझी पाए। जदों बाहरों सानू प्राप्ति हुंदी है, सानू कोई दसदा है, साडे अंदर दे विकार सानू पता लगदे हन कि की है, असी किहड़ी मत ते घुम रहे हैं। आओ महापुरखों कोलों श्रवण करिए गुरु पातशाह का इतिहास, गुरु पातशाह की बाणी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुर पूरन नारायण है, गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। दावरिया फाक गुरु गोबिंद सिंह, दर्द आलम पाक गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा नानकसर ठाठ हजरतपुर लखीमपुर खीरी यूपी के इलाके विच आप सरबत संगतां हाजरीन हो। संत बाबा गुरजीत सिंह जी मुखी नानकसर संप्रदाय, संत बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो कलां वाले महापुरुष, तिन्हां दी जोग अगवाई हेठ इत्थे सेवा कर रहे बाबा पाल सिंह जी, जिन्हां आप संगत दे सहयोग नाल समागम उलीके ने, और इसे ही संप्रदाय अंदर राजस्थान समेत कई गुरधामां दियां सेवा निभाउण वाले संत बाबा बिंदर सिंह जी जो स्टेज ते सज बैठे ने, जिन्हां ने बचन कीता सी आप संगत दे दीदारे करन दे लई। आओ जिस संदर्भ विच समागम चल रहे ने, सालाना होला महला समागम, गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे उस पावन दिहाड़े दे इतिहास दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह वो अगमी जोत ने जो समुची लोकाई विच प्रगट है, जो हर नेत्रां दी जोत है। इस रूहे जमीन ते जितने भी प्रफुल्लित शरीर ने, हर जरे च वो जोत प्रगट है, परमेश्वर दी जोत।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ ਨੇ? ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕਉ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ 10 ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿ ਖਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਝੁਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਚਵਰ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹੀ ਤਖਤ ਉਹ ਵੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆ ਗਏ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਈਂ ਇਹ 10 ਜਾਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਹਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਹਮੋ ਹਸਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ, ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮਦ ਅਜ਼ਨੂਰ ਊ। ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕਸਤ, ਹਮਾ ਸ਼ਬਦਿਉ ਜ਼ਹਰੂ ਮਾਨਕਸਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਤ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਪਾਕੇ ਨੂਰ ਹਕ ਆਮਦ, ਜਾ ਸਬਬ ਦਰ ਦਿਲਮ ਸਬਕ ਆਮਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ,
ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ, ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਏ। ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਲ ਹਵੇਲੀ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਤਰਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈਏ ਬਚਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਟਿਕਣਗੇ। ਫਾਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ। ਇੱਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। 1500 ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 10-20 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿਲ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਤਬਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੰਡ, ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਖੰਡ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸਰਗੁਣ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮਝਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਛੰਨ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰੜੇ, ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਖ ਲੇਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪੜਿਓ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਬਿਛਾਕਰ, पहरा देने लगे कुछ हथियार उठाकर, गोविंद भी शब्बाश हुए खेमे में जाकर। खेमा लाया है गुरां ने, आप सिख धरती ते लेटे ने। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहे गुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है, तू ही तू है, मुंह से निकलता है। खैर, जदों आपां कुलियां च रहण वाले होए ते आपां गुरु ग्रंथ साहिब लई कच्चे कोठे पाए, ते जदों आपां कच्चे कोठियां वाले होए ते फिर पक्कियां कंधां कढ के बालियां वाले मखान गुरां लई असीं पा लए। जिदण अपनी औकात बालियां वाले मकानां विच रहण दी होई ते गुरु लई सुंदर महल मनारे बनाए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਫਿਰ ਮਾਰਬਲ ਵਿੱਚ ਜੜਤ 7-7 8-8 ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਚੇ ਠਾਠ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਰਮਾਲੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਤੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, मेरे दर ते आके वेख, इत्थे मेरे लिए सिर देने वाले भी बैठे हुए ने। सतगुर आ गए, शीस भेट दिओ जे सतगुर साचे भावै। गुरु लई आपा वारन वाले भी बैठे रहिंदे ने। नाले मुख दी गल ए भी जेहा सतगुर कर जाणिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाओ लाए जन कोए। महाराज कहते शक कढ़ दे, जिद्दां दी भावना गुरु विच रखेगा उदां दा फल मिलेगा। जे किताब समझेगा इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं ते किताबां झोली नहीं भरदियां। लखां किताबां ने दुनिया ते, कुछ नहीं देना उन्हां तुहानूं। हाँ, जीवन जाच आ जांदी है, रहना किवें। जे हाजरा हजूर सतगुर जागता है दिओ, इउं समझोगे। महाराज कहते फिर शंके कढ़ दिओ, जो मंगोगे वही मिलेगा। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए, अपने विच भेद गुरु बख्श देणगे। ते जेड़ा सागर च भेद हो गया, ओदा दायरा सागर जिड्डा, ओदा मंगना ही मुक जांदा है। वो आप खजानियां दा मालक बन जांदा है। गल भावना ते टिकी है। सो जेड़ी किसे दी भावना है, तैनू की मतलब है? कोई रुमाले चढ़ावे, कोई चौर साहिब चढ़ावे, कोई गलीचे चढ़ावे, कोई पत्थर लवावे, तेरा क्यों ढिड दुखदा है? तेरा जो जोर पैंदा कर ला, नहीं करना तो ना कर। पर जिद्दां दी भावना रखोगे उदां दा फल मिलेगा। भाई साहब भाई नंद लाल वो कहते ने, खास ने हर गंज गुरु गोबिंद सिंह,
मरहमे हर रंज गुर गोबिंद सिंह। आखण लगे अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह अकाल पुरख दे सारे खजानियां दे खजानची ने। जेड़ा प्रेम लावेगा ओदियां झोलियां भर दिंदे ने। सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणे। जेड़े गुरु नूं सेवदे ने भावना नाल उन्हां दी हर एक इच्छा पूरी हुंदी है। अगे भाई नंद लाल कहंदे ने मरहमे हर रंज गुरु गोबिंद सिंह। इत्थे मरहमे लफ्ज आया मलम दे लई। रंज कहंदे ने जख्म नूं दुख नूं। गुरु गोबिंद सिंह हर जख्म दी दुआ है। रोगा सोगा नूं मिटाउण वाला है। आ कई तर्क कर दिंदे ने वो एको तुरया फिरदा ना इधर पंजाब चों पुलिस लैके प्रचार करदा ढोलकियां छेने जे कुटदा हो। विचार कर जोगा तो है नहीं। जदों आखो आ विचार करिए भज उठदा। फिर वो कहंदा जे रोग सोग गुरु रामदास मिटाउंदा होवे ते हॉस्पिटल क्यों खुले ने। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह दी हजूरी च बैठा भाई नंद लाल कहंदा मरहमे हर रंज गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह हर रोग दी मलम है। मैं तैनूं दसदा हॉस्पिटल क्यों खुले ने। परमात्मा दी ही देन है ये जेड़ी तेरे कोल सुरती है। तू डॉक्टर बन गया। किसी नूं बुद्धि नहीं दिती वो नलायक है। वो पास भी नहीं हुंदा जमातां च। कोई साइंसदान बन गया। और जेड़ा ये दिखाउंदे ना भी साइंसदान ते डॉक्टर नास्तिक हुंदे ने इदां दा कुछ नहीं है। किते हज़ारां चों एक अद्धा साइंसदान नास्तिक हुंदा। हज़ारां डॉक्टरां चों एक अद्धा नास्तिक हुंदा डॉक्टर। जिन्ना देशां दीयां उदाहरणां दिंदे ने अमेरिका कैनेडा दीयां। किते अमेरिका वाइट हाउस वेखियो दे बाहर लिखिया है वी बिलीव इन गॉड। असीं रब विच भरोसा रखते हैं। वो अपने मुर्शद ते भरोसा करते हैं। वो कहते रोग शोग हरदा है जीसस क्राइस्ट। सिख जगत कहता है साडे मुर्शद गुरु गोबिंद सिंह रोग शोग हरदे ने। आपां बाणी दी मननी है जां एजेंसियां दे टुकड़ियां ते पलन वाला सिपाहियां दी रखिया हेठ प्रचार करने वालियां दी मननी है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़े अवर ना कोय। ते बाणी की कहंदी है किरपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। ठीक है उहदे हुक्म विच ही डॉक्टर बने हॉस्पिटल खुले। असीं जांदे हां दवाई लै लैंदे हां। 50% रोगां दा इलाज मैडिकल साइंस कहंदी है साडे कोल हॉस्पिटलां च नहीं है। जदों बंदा बंदे ताई पहुंच करे जतन ना कामयाब होण फिर गुरु रामदास कोल आई। डॉक्टर भी कह दिंदे ने लै भाई दवाई लै जा ते दुआ करी हुण रब दे अगे। जेदी भावना है वो दुआ करेगा उहदे रोग शोग मिटदे ने। जेदी भावना नहीं वो फिर तुरया फिरदा हस्पतालां विच। भावना वाले लिए सब कुछ है। जेदी भावना नहीं उहदे लई कुछ नहीं। बाणी कहंदी है जे वो किरपा सहत नदर पा दवे दास का दुख बिदारे। सारे रोग शोग मिटा दिंदा है गुरु अंगद गुरु रामदास गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल कहंदे बापू जिथे भी नदर पाउंदा सी रोग शोग मिटदे सन। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो इन्नी ताकत है गुरां विच। कहंदे सतगुर मेरा वड समरथा जी संभाली तां सब दुख लथा। गुरु साडा समर्थ है। गुरु इज ऑल पावरफुल। जेड़ा गुरु दी कदम बोसी करेगा आंदे ने ओदे सारे ही रोग शोग दूर हो जाणगे। तू नाम जप योर ऑल सोरोस विल डिपार्ट अवे। तेरे सारे मन दे सोग चिंतावां डिप्रैशन मिट जाणगे।
ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਸੋਗੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਇਆ, ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਸਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਰਈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਰਈਸ ਸਨ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੇਲਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣੀਆਂ ਰਈਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਣੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨੀ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘੱਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਗਾਵਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਵਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੰਦੀਆਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਿਤਗਾਂਵ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ भला किया, किसी भी सरकारी अहलकार को सलाम नहीं करनी, जे घर आए ही बैठे पवांदी देनी, सिरांदी ना देनी। इहदा अर्थ समझियो। महाराज कहंदे गोबिंद राय जी ने जो कीता ठीक कीता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਲਕਾਰ ਆਗੂ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਠਾਇਓ, ਸਰਾਣੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਵੀਂ ਰਵੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਲਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਸਿਰ ਚੜਾਇਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ
महाराज कहते सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। सब नूं दान देन वाला है और विदाता है, परमात्मा का स्वरूप है। ये बागी तेवर बचपन तो ही दिखाए। खेडां पता किहड़ियां खेडदे सन बचपन च? तुहाडे साडे निआणिਆਂ वांगू नहीं सी खेडदे भी मिट्टी का बुक भरिया ते नाल दे सिर विच, इधरों मिट्टी का बुक भरिया ते मूँह विच पा लिया ना। दो पख बना लेने बच्चों दे, दो धड़े, छोटे छोटे कानियां दे तीर घड़ लेने, छोटे छोटे कमान घड़ लेने ते जंग दा अभ्यास कराउणा बच्चों दा। क्योंकि आउण वाले समय विच जंग लड़ने पैने सन। हुक्मरान प्रेम की भाषा नहीं समझते हुंदे, तलवार उठानी पैंदी है। निमरता नहीं काम आउंदी राजियां अगे, तेरी निर्माणता नूं बुजदली समझ लैंदे ने, उत्थे तलवार उठानी ही पैंदी है। खैर, महाराज ने ते आप ही बचित्र नाटक विच लिखिया है, हम यह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लेहो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उभारण, दुष्ट सबन को मूल उपारण। असी धर्म नूं महाराज कहंदे प्रगट रखण लई आए हां, सच नूं प्रगट रखण लई आए हां। असी सतपुरुषां दी रखिया करन आए हां। दुनिया दीन निर्माणता वाले साधुआं महापुरुषां नूं जो दुख दिंदा है उहनूं मिटाउण आए हां। सो कलगीधर सच्चे पातशाह ने बचपन तो ही ये बगावत शुरू की हुई सी। अला यार खां ने फारसी विच लिखिया, गुरां दे बचन लिखदा है, कहंदा जब जब भी जरूरत हुई बंदों को हम आए, जालिम का किया खात्मा मजलूम बचाए, चिड़ियों से गर चाहा फिर बाज तुड़ाए, देखा जिसे हकदार उसे तख्त दिलाए। महाराज कहंदे मैं चिड़ियां बाजां नाल पिड़ाउण लई आया हां, गऊआं वर्गे गुलाम भारत दे लोकां नूं शेर बनाउण आया हां, दुश्मनां नाल लड़ाउण आया हां। बाणी चाहुंदा ना, नीत धरिया सतगुर धर तेरी, कर किरपा राखो जन केरी। सतगुर ने धरियां दी ते रह, न्योटियां दी ओट है, निआसरियां दा आसरा है। पहला वीर रस पैदा करने लई महाराज ने दसम बाणी लिखी। बड़े बड़े सूरबीरां दा, देवतियां दा जंगजू इतिहास बयान किया। देखो सनातन मत बड़ा निर्माणता विच उतर गया सी। बहुती निमरता गुलामी बन जाती है। तुसीं वेख्या ना, गऊ बड़ी निर्माण हुंदी है ते संगल भी गऊ नूं ही पैंदा है, शेर नूं नहीं। शेर च साहस हुंदा है, पर कल्ला साहस नरबख्शी बना दिंदा है, कल्ला साहस बंदे नूं जालम बना दिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैं इक्के वजूद विच गऊ ते शेर वाला सुभाਅ पैदा करांगा। गऊ वर्गी निर्माणता इन्ना भी सनिमर ना होई भी संगल पै जावे गल च, ते शेर वर्गा साहस, गुलाम नहीं होना, सिर नहीं झुकाउणा। साहस इसलिए है, जुल्म करने लई नहीं। सो महाराज ने ये अजमतां बख्शणियां सन। हिंदू वीर मूर्तां अगे बैठे सन, पूजा करते, सानू गुलामी तो निजात मिल जावे। औरंगजेब जुल्म करदा है। महाराज ने चंडी दी वार लिख के एक बचन प्रगट किया, तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दह सिर घाया, तैं ही दुर्गा साज के दैंतां दा नास कराया। ऐ लोको
दुर्गा दी मूरत अगे, रामचंद्र महाराज दी मूरत अगे बैठे हो। जदों रामचंद्र दे सावें रावण जंग लड़दा सी, रामचंद्र जी किसे मूरत अगे बह के नहीं रावण नाल लड़े। किसे मूरत दा तरला नहीं रहा भी मेरी जित होवे रावण नालों। हथियार चुके अकाल पुरख नूं याद कीता, उन्हें ताकत दिती ते रामचंद्र जी ने रावण ढालिया। लोकाई अंदर भारत वर्ष अंदर माइयां नूं पैरां दी जुत्ती किहा जांदा सी, इन्ना नीवा दिखाया गया। माता दुर्गा देवी प्रगट होई, परमात्मा तो बख्शिश लैके हज़ारां दैंतां दे सिर लाए उसने। ते जे गुलामी लाउणी है ते इन्हां देवतियां दा जीवन पढ़ो, जंग तो बिना इन्हां दी गुलामी भी नहीं लथी। ये मैं तुहानूं दस रहा। कई कह दिंदे हिंदू देवी देवतियां दा जिक्र क्यों है दसवें ग्रंथ च, उहदा ये कारण है। तुसीं आखोगे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दी जंग सुना दिंदे महाराज, वो जंग सुन के खून खौलदा सारे लड़ पैंदे, इदां नहीं हुंदा। गुरु हरगोबिंद साहिब दी जंग सुन के तुसीं सिख ते लड़ सकदे हो, हिंदू क्यों लड़नगे? हिंदुआं नूं हिंदू धर्म दे नायकां बाबत ही दसना पवेगा, ते उन्हां दे नायक रामचंद्र ने, उन्हां दे भगवान श्री कृष्ण ने, उन्हां दी देवी दुर्गा है। सो महाराज ने सारे भारत दे दबे कुचले लोकां नूं लामबंद करना सी। दीन दुनिया दे मालक दसम बाणी प्रगट करके साफ कहिंदे ने, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। धर्म युद्ध का चाह पैदा करने लई दसम बाणी कहंदे प्रगट कीती है। जेड़े कह दिंदे असीं नहीं मानते, इहदा मतलब वो नौवां गुरुआं नूं ही मानते ने, दसवें नूं नहीं। बाणी चाहुंदा है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरां दे बोल, गुरां दी बाणी गुरां दा रूप है। जे ते 9 गुरु ही होए ते 9 दे बचन मान लो, जे 10 होए ते फिर 10 दे बचन मनने पैणगे। ते जेड़ा मनेगा कहंदे प्रतख गुरु निस्तारे, रोगां तो सोगां तो 84 लाख जूना तो गुरु उन्हां नूं पार लै जावेगा। दीन दुनिया दे मालक गोबिंद राय जी लोकाई दे अंदर जंगजू हौसला प्रगट कर रहे हैं। पहला रचना दे नाल वीर रस पैदा किया, बड़े बड़े सूरियां दे जंग लिखे गए, सुनाए गए लोकां नूं। फिर महाराज ने शास्त्र विद्या नूं इकट्ठियां कीता, ज्ञान दे नाल नाल शास्त्र विद्या सिखाई गई। और तलवार पकड़ के एक वचन आख्या सी, एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे, और रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे। पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। तलवार उठाई जंग लड़े। 1001 ईस्वी तो महमूद गजनवी दे समय तो भारत दे लोग गुलाम सन, मुगलों दे, पठाणा दे। महाराज नूं किसी ने आख्या गुलामां नूं किवें तखत ते बहा दिओगे? महाराज कहंदे जिनकी जात और कुल माही, सिकदारी में भई किदाही, मैं तिन ही को सिरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं गुलामां नूं सरदारी बख्शांगा, तखत ते बावांगा। फिर खंडे दी पौड़ बरसी है। 1699 दी विसाखी, 1 वैसाख 1756 बिक्रमी संमत, खंडे दी पौड़ बढ़ाई गई, छिकाई गई, 5 प्यारे साजे गए। ध्यान दिओ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਪੁ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 13 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਅਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ ਸੋ ਪਾਠ ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ। ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਤੇ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾ ਮਲਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਸਤ ਓ, ਇਜ਼ਤੇ ਖਾਕੀਆ ਫਜ਼ੂ ਦਸਤ ਓ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਲਕ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਦ ਭਾਵ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 9 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਹਣਾ ਪੈਰ ਧੋਏ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਲੀਨ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਗੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਛਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੇਅੰਤ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਕਈ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਵਰਲੈਸ। ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚਾਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ ਖੋਜ ਡਿਠਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਦੋਹਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਹੇਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਹੇਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਛਕਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰ ਕੀ ਪੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾਰ। ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।